नमस्कार दर्शक मित्रों, आपनी साथ हूँ भगवती विशावड़िया। अब तक बुलेटिन में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूं। विस्तृत समाचारों जोता पहला जोईए आजनी मुख्य हेडलाइन्स। वडोदरामां हरणी तळावमां बोट पलटी जता 12 विद्यार्थी सहित 2 शिक्षिकाओं करुण मौत। अयोध्यामां राम मंदिरमां प्राण प्रतिष्ठा निमित्ते 22મીએ राज्य सरकारनी कचेरी और बोर्ड निगम ऑफिस अर्धो दिवस बंद रही है। राज्यमां फरी ठंडीनुं जोर वध्युं। नलिया 9.4, राजकोटनुं 11.8 डिग्री तापमान नोंधायुं। समाचारों जोईए विस्तृतमां। वडोदराना वाघोडिया रोडना सूर्यनगर गरबा ग्राउंड पास आवेली न्यू सनराइज स्कूलना धोरण 1 થી 6 ના 83 विद्यार्थीने बसमां लईने शिक्षिकाओ हरणी लेक झोन खाते पहोंची हती। मासूमोना स्मित अने किलकारीओथी हरणी लेक झोन जाणे ऊर्जामय बनी गयुं हतुं। विविध राइडमां बेसी बाळकोए आनंद लूट्यो हतो अने सांजे 4 वागे बाळकोने बोटिंगनी शरूआतना 4 राउंड हेमखेम पार पाड्या हता। ज्यारे 5मा राउंडमां 25 बाळको, 4 शिक्षिकाओ अने स्टाफना 4 लोको मळी 16ની क्षमतानी बोटमां 31 लोकोए सवारी माटे बेसाडवामां આવ્યા હતા। संचालकोए 16ની क्षमता सामे 31 लोकोने बोटमां बेसाड्या હતા। बोटिंग पूरुं ज थवा આવ્યું હતું ને બોટ કિનારાની નજીક હતી। બાળકો અને શિક્ષકો મોબાઈલમાં સેલ્ફી અને ફોટો ક્લિક કરી તેમની આનંદ પ્રમોદની પળોના પ્રવાસને કેદ કરી રહ્યા હતા। ત્યારે જ અચાનક બોટ પલટી મારતા 26 બાળકો, 4 શિક્ષકો અને લેક ઝોનના સ્ટાફના 4 કર્મચારીઓ પાણીમાં ગરકાવ થયા હતા। મુખ્યમંત્રી, ગૃહમંત્રી સહિત ઘટના સ્થળે પહોંચી તમામનો તાગ મેળવ્યો હતો। गुजारो अकस्मात बनता वडाप्रधान द्वारा पण शोक व्यक्त करवामां आव्यो हतो अने इजाग्रस्त तेमज मृत्यु पामेलाने सहायनी पण केंद्र सरकारे जाहेरात करी छे। 22 जान्युआरीए अयोध्यामां राम मंदिरनी प्राण प्रतिष्ठा समारोह योजाવાનો છે। આ માટે દેશભરમાં રામમય માહોલ બની ગયો છે। 22મી જાન્યુઆરી માટે અનેક રાજ્યોની સરકારે પબ્લિક હોલિડે એટલે કે જાહેર રજા જાહેર કરી છે। 22મી જાન્યુઆરીએ અયોધ્યામાં યોજાનાર प्राण प्रतिष्ठा महोत्सवने लईने केंद्र सरकारे पण मोटी जाहेरात करी छे। 22 जान्युआरीए केंद्र सरकारनी तमाम ऑफिसोमां अर्धा दिवसनी रजा रहेशे अने हवे गुजरातमां पण 22 जान्युआरीए सीएम भूपेन्द्र पटेल सरकारे अर्धा दिवसनी रजा जाहेर करी दीधी छे। अयोध्यामां भगवान रामनी प्रतिष्ठाने कारणे आ निर्णय लेवायो छे अने शाळा अने कॉलेजमां पण बपोर बाद रजा जाहेर करवामां आवी छे। राज्य सरकारना परिपत्र प्रमाणे 22 जान्युआरीए अयोध्यामां योजानार राम मंदिरना प्राण प्रतिष्ठा महोत्सवने लई तमाम राज्य सरकारनी ऑफिसो अर्धो दिवस माटे बंद रहेशे। हवामान विभागना जणाव्या मुजब गुजरातमां आगामी दिवसोमां ठंडीनो प्रकोप यथावत रहेशे। उत्तर भारतमां थई रहेली हिमवर्षाना कारणे राज्यमां कातिल ठंडी पड़ी रही छे। हवामान विभागना अमदावाद केन्द्રના वैज्ञानिके जणाव्युं छे के गुजरातमां आगामी 5 दिवस वरसादनी कोई संभावना नथी। तापमानमां पण मोटो फेरफार थવાની शक्यता नहीवत छे। जो कि पवननी गति વધુ હોવાને કારણે તાપમાન ઘટી રહ્યું છે। આજે રાજકોટમાં ઠંડો દિવસ રહ્યો છે। રાજકોટનું લઘુત્તમ તાપમાન 11.8 ડિગ્રી નોંધાયું। અમરેલી જિલ્લાના બગસરા મુકામે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી મુલાકાતે પધાર્યા હતા, જે અંતર્ગત બગસરા સ્થિત સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે આયોજિત દિવ્ય મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। હાલ રાજ્યપાલના પ્રાકૃતિક કૃષિને વેગ આપવા માટે અભિયાન ચલાવી રહ્યા છે, જે અંતર્ગત રાજ્યપાલની ગરિમામય ઉપસ્થિતિમાં બગસરા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોના સરપંચોને प्राकृतिक कृषि अपनावा माटे संकल्प लीधो हतो। राज्यपालना कहेवानुसार बगसरा तालुकाना आ 5 गामना सरपंच प्राकृतिक खेती करशे अने त्यारबाद पोताना ग्रामजनोने प्राकृतिक कृषि तरफ वाळशे। राज्यपाले प्राकृतिक कृषि माटे 5 गामना सरपंचोनी आ पहल बदल सरपंचोने अने प्राकृतिक कृषि यूनिवर्सिटीना कुलपति डॉक्टर टिंबड़िया अने मोटा मंडवड़ा गामना प्रफुल्लभाई सेंजलियाने अभिनंदन पाठव्या हता। डॉक्टर टिंबड़िया जी ने ऐसे 5 गांव का सिलेक्शन किया जिनके माननीय सरपंच महोदय हमारे बीच में आए हैं और उन्होंने सबके बीच में एक संकल्प लिया है कि हम 5 गांव अपने अपने गांव को जहर मुक्त खेती का, गो आधारित प्राकृतिक खेती उस गांव में सब लोगों को जोड़ेंगे। इससे बढ़िया जन्मदिन कौन मनाया जा सकता है। इस पूरे बगसरा तहसील के खेडूत को, अमरेली के खेडूतों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत उनका करता हूं कि उन्होंने प्राकृतिक खेती के मिशन को बहुत तेजी से बढ़ाया है। प्राकृतिक खेती के 5 आयाम जो पूरे करता है, उसका उत्पादन पहले ही साल पूरा मिलेगा। प्राकृतिक खेती, देसी गो आधारित, वो बिल्कुल अलग खेती है, उसमें उत्पादन कम नहीं होता।
અમરેલી સિંચાઈ વિભાગ તથા વિભાગ હેઠળની કચેરીઓમાં આઉટસોર્સથી ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓને માસિક વેતન ન મળતા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે. કર્મચારીઓએ અમરેલી જળસિંચન વિભાગ, પેટા વિભાગીય કચેરી તથા જળાશયો પર પોતાની ફરજો બજાવીએ છીએ. હાલ બાલાજી મેન પાવર સપ્લાયર સુરત એજન્સી મારફત ફરજ બજાવીએ છીએ. કર્મચારીને છેલ્લા 3 માસથી નાણાંની ચૂકવણી થઈ નથી. તે અંતર્ગત કર્મચારીઓમાંથી એક જ માંગ ઉઠવા પામી છે કે જ્યાં સુધી વેતન અને EPF નહીં આપવામાં આવે ત્યાં સુધી એજન્સી કોઈ પણ જાતનું ચૂકવણું કરવામાં નહીં આવે અને એજન્સીને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવશે. આ અંગે ધારાસભ્ય કૌશિકભાઈ વેકરિયાને પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે. મારું નામ ઠાકર મૌલિક મુકેશભાઈ છે. અમે સિંચાઈ વિભાગમાં અમરેલીમાં બધા ફરજ બજાવી છે આઉટસોર્સ એજન્સી મારફત. અમારી એજન્સીનું નામ બાલાજી મેન પાવર સુરત છે. તેઓ દ્વારા અમારો 3 થી 4 મહિનાનો પગાર હજુ સુધી કરવામાં આવેલ નથી. તેઓને અમારા દ્વારા ફોન કરવામાં આવેલ, પરંતુ એણે એવું જણાવેલ છે કે જ્યાં સુધી એમનો અહીંથી પેમેન્ટ છૂટું નહીં થાય ત્યાં સુધી અમારો પગાર નહીં કરે. પરંતુ હવે 3-4 મહિના સુધી નથી થયો, એટલે અમે આજ રોજ કલેક્ટરશ્રી અને કૌશિકભાઈ વેકરિયાને અમે આવેદનપત્ર આપીને અમારી માંગનું નિરાકરણ આવે તે અંગેથી રજૂઆત કરવા આવ્યા છીએ. તમે રજૂઆત કરી જે કાર્યપાલકને, તેઓ શું કહે છે? તેઓ શ્રી દ્વારા એમ જણાવેલું કે ગ્રાન્ટ ઉપલબ્ધ થયે તુરંત પેમેન્ટ કરવામાં આવશે. એટલે કાર્યપાલકે એવું જણાવ્યું કે એજન્સીએ કાર્યપાલક શ્રી અને એજન્સી દ્વારા એમ જણાવવામાં આવે છે કે જ્યાં સુધી પેમેન્ટ નહીં મળે ત્યાં સુધી પગાર કરવામાં નહીં જ આવે. ગીર સોમનાથ જિલ્લા કલેક્ટર HK વઢવાણિયાના અધ્યક્ષ સ્થાને કલેક્ટર કચેરી ઈણાજ ખાતે મીટિંગ યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં 26મી જાન્યુઆરીના રોજ જિલ્લા કક્ષાની ઉજવણી સૂત્રાપાડા ખાતે BM બારડ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટના મેદાનમાં થવાની છે, જેમાં સંબંધિત વિભાગના શીર્ષ અધિકારીઓને વિવિધ મુદ્દે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પરેડ સહિત વિવિધ વિભાગના ટેબલો તેમજ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો સાથે ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવશે. કલેક્ટરે સુચારુ રીતે આ કાર્યક્રમ યોજાય તે અંગે કાર્યક્રમના આયોજન અને રૂપરેખા બાબતે સંબંધિત વિભાગોને મહત્વની સૂચનાઓ આપી હતી. જ્યારે ઇન્ચાર્જ અધિક કલેક્ટર KV બાટીએ વીજ પુરવઠો, વાહન પાર્કિંગ તેમજ ટ્રાફિક નિયમ, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ, ફાયર ફાઇટર વગેરે જેવી સુવિધાઓને અનુલક્ષી સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓને માહિતગાર કરી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. સુરત પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સામાન્ય સભા યોજાઈ હતી, જેમાં વિરોધ પક્ષને કામે લઈ ભારે આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો. વિદ્યાર્થીને પ્રવાસ નહીં લઈ જવા, બૂટ મોજાનો ઓર્ડર મોડો આપવા વિરોધ કર્યો હતો. આગામી 22મીએ શાળામાં રજા આપવા માટે પણ વિરોધ પક્ષે માંગ કરી હતી. નમસ્તે, હું રાકેશ હિરપરા, નેતા વિપક્ષ, નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સુરત. આજરોજ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની સામાન્ય સભા હતી, જેમાં મુખ્યત્વે પહેલો પ્રસ્તાવ એ મારા દ્વારા લાવવામાં આવ્યો કે 22મી જાન્યુઆરીના રોજ જ્યારે ભગવાન રામની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થવા જઈ રહી છે અયોધ્યામાં, તો એ નિમિત્તે બાળકો, વાલીઓ, શિક્ષકો ઐતિહાસિક શિક્ષણના સાક્ષી બની શકે એના માટે તમામ શાળાઓમાં રજા ઘોષિત કરવામાં આવે. બીજું, કામ નંબર 1માં વિરોધ એ હતો કે અહેવાલ લખવામાં વારંવાર ગોટાળાઓ કરવામાં આવે છે, અને તો પછી બેટર છે કે આપણે શિક્ષણ સમિતિની તમામ સામાન્ય સભાઓનું લાઈવ રેકોર્ડિંગ કરી દઈએ, જેથી કરીને પ્રજા જાણી શકે. બીજું છે બૂટ મોજા અને યુનિફોર્મનું વિતરણ જે કંપનીઓ કરે છે, વારંવાર ગેરરીતિઓ કરે છે, પોતાનો માલ છે સમયસર આપતી નથી. વર્ક ઓર્ડર જે સમિતિએ બનાવેલો છે એ જ વર્ક ઓર્ડરનું ઉલ્લંઘન, વર્ક ઓર્ડરની 3 થી 4 શરતોનું સતત ને સતત ડિલિવરી બાબતની, લેબ ટેસ્ટિંગ બાબતની શરતોનું ઉલ્લંઘન કરે છે, છતાં એના ઉપર કોઈ પગલાં લેવામાં નથી આવતી. 24મી જુલાઈના રોજ સમિતિએ આ બંને એજન્સીઓને લેખિતમાં આપ્યું કે તમે ખૂબ તમારું કામ વ્યવસ્થિત કરતા નથી, ગંભીર બાબત છે. છતાંય જે વર્ક કમ્પ્લીશન સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યું એમાં 24 જુલાઈ પહેલાંની ડેટ મારી દેવામાં આવી કે 24 જુલાઈ પહેલાં તમે કામ સારું કર્યું છે, સેટિસ્ફેક્ટરી કર્યું છે, બહુ સારામાં સારું કામ કર્યું છે, આવું લખીને આપવામાં આવ્યું. તો એજન્સીઓ ઉપર સમિતિ આટલી મહેરબાન શા માટે છે? સાથી શિક્ષકો જેનો મંજૂર પગાર અહીંયાથી 17,500 રૂપિયા એજન્સી લે છે, 711 સાથી શિક્ષકોને, અને શિક્ષકોને 12,000 13,000 રૂપિયા આપે, એટલે એક શિક્ષક દીઠ કમસે કમ 4,000 રૂપિયા, 5,000 રૂપિયા, 3,000 રૂપિયા સુધીનું ગેપ રાખે છે. આટલા બધા રૂપિયા એજન્સીઓને શા માટે આપવાના? સીધા આપણે શિક્ષકોને પગાર કેમ ના આપી શકીએ? સીધી આપણે શિક્ષકોની નિમણૂક કેમ ન કરી શકીએ? તો આ તમામ મુદ્દે આજરોજ વિરોધ નોંધાવવામાં. નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન ધનેશભાઈ શાહ આજરોજ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની સામાન્ય સભા તારીખ 18/1/2024 ગુરુવારના રોજ સભાખંડમાં રાખવામાં આવેલી હતી. તો આ સભાખંડમાં અમારા 1 થી 21 કામ ની ચર્ચા પારદર્શક અને સારી રીતે ચર્ચા કરવામાં આવી. વિપક્ષ દ્વારા બૂટ મોજાનું કામ અને સાથી શિક્ષકોનું કામ એનો વિરોધ કર્યો, તો કયા પ્રકારનો વિરોધ હતો? તમારા તરફથી શું કહેવું છે? વિપક્ષ દ્વારા જે બૂટ મોજા અને સાથી શિક્ષકોનો જે વિરોધ કર્યો છે તદ્દન ખોટી વાત છે. સાથી એ જ વિરોધ પક્ષના નેતા વારંવાર કહે છે કે શિક્ષકોની ગટ અને શિક્ષકોની ગટ માટે બેનર લઈને ફરતા હોય છે. આજે અમારા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના તમામ સભ્યો સાથે મળીને શિક્ષકની ગટ પૂરવા માટે મહાનગરપાલિકામાં રજૂઆત કરી, તો મહાનગરપાલિકાએ પોતાના 100% ખર્ચે અને ધારાધોરણ મુજબ, નિયમ મુજબ, કોર્પોરેશનના ધારાધોરણ મુજબ, નિયમ મુજબ સાથી શિક્ષકો ફાળવા અને શિક્ષકોની ગટ પૂરી થઈ. તો
તો ખરેખર તો શિક્ષક અગત્યના છે. તો શિક્ષકોની ઘટ પૂરી થવાથી વિદ્યાર્થીનો સર્વાંગી વિકાસ અને સારામાં સારું એને શિક્ષણ મળી શકે. બૂટ મોજા અને યુનિફોર્મ બાબતે એની જે રજૂઆત છે એ તદ્દન ખોટી છે. યુનિફોર્મ સારામાં સારી ક્વોલિટીનું યુનિફોર્મ અને બૂટ મોજા લિબર્ટી કંપનીના બૂટ મોજા. લીંબડી તાલુકાના ભલગામડા ગામે સમસ્ત ગામ દ્વારા મંદિર અને ગામના ચોકની સફાઈ કરવામાં આવી હતી. રાજ્યના પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી અને વર્તમાન ધારાસભ્ય કિરીટસિંહ રાણાએ ભલગામડા શક્તિ માતાજી મંદિરની સાફ સફાઈ કરી હતી. આ પ્રસંગે સરપંચ સુખદેવસિંહ રાણા, જિલ્લા પંચાયત બાંધકામ સમિતિના પૂર્વ ચેરમેન ભગીરથસિંહ રાણા, ડેલીગેટ લખધરસિંહ કે રાણા વગેરે જોડાયા હતા. રામજી મંદિર ચોક તથા ખાડિયા હનુમાન મંદિર, બજરંગદાસ બાપાની મડુલીએ સાફ સફાઈ કરવામાં આવી હતી. લીંબડી શહેરમાં પણ ભાજપના કાર્યકરો દ્વારા વિવિધ મંદિરોમાં સાફ સફાઈ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે લીંબડી ધારાસભ્ય કિરીટસિંહ રાણાએ 22મીએ રામલલ્લા જ્યારે ભવ્ય મંદિરમાં બિરાજમાન થવાના છે ત્યારે સૌ લોકોએ પોતાના ઘરના આંગણા અને શેરીઓ તથા જાહેર ચોકમાં સાફ સફાઈ કરી દીવાઓ પ્રગટાવી શેરીઓને સુશોભન કરી ઉત્સાહમાં જોડાવા અપીલ કરી હતી. અયોધ્યામાં જ્યારે રામલલ્લા બિરાજમાન હોય ત્યારે તમામ ભારતના બધા જ મંદિરો અને મારા મત વિસ્તારના પણ આજે લીંબડી શહેરમાં પણ અનેક મંદિરો એટલે કે મોટા મંદિર હોય, કબીર આશ્રમ હોય, મારા પોતાના ગામમાં પણ શક્તિમાનું મંદિર છે, રામજી મંદિર છે, હનુમાનજી મંદિર છે. આવા અનેક મંદિરોમાં સફાઈ અભિયાનનું કામ સમગ્ર વિસ્તારમાં અને આખા ગુજરાતમાં થઈ રહ્યું છે. ત્યારે આ વિસ્તારના એક પ્રતિનિધિ તરીકે હું તમામને અપીલ કરું છું કે 22 તારીખ સુધીમાં અનેક આપણા અભિયાનો જેમ કે મંદિર સાફ સફાઈ હોય, આપણે જ્યાં શહેરોમાં હોય, બજારો હોય, મંદિરો હોય, એવા અનેક સ્થળ ઉપર સાફ સફાઈ થાય, આપણા આરોગ્યના કે અન્ય કેમ્પો પણ થાય. આ નિમિત્તે એક અઠવાડિયું રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પણ રાજકીય આગેવાનો, અનેક મહાપુરુષો અને તમામ ભારતના બધા જ હિન્દુ ભાઈઓ બહેનો આમાં જોડાય છે અને જોડાય એમાં હું અપીલ કરું છું મારા મત વિસ્તારને. જામનગરના બેડ મુકામે શ્રી હરદોળજીની 426મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. ધ્રોળ રાજ્યના સ્થાપક દાદા શ્રી હરદોળજી જામશ્રી રાવલજી સાથે રહીને યુદ્ધમાં મદદ કરી રહ્યા હતા. ત્યારે મીઠોઈ ગામના પાદરમાં દગાથી શ્રી હરદોળજી બાપુ ઘાયલ થયા અને ત્યારબાદ બેડ મુકામે અંતિમ શ્વાસ લઈ સ્વર્ગ સિધાવ્યા હતા. જેને લઈ બેડ મુકામે 426મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે હવન અને મહાપ્રસાદ સહિતના ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમમાં અતિથિ વિશેષ પદે ગુજરાત રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ, રાજકોટ માંધાતા સિંહજી જાડેજા સહિતના મહાનુભાવો તેમજ મોટી સંખ્યામાં રાજપૂત સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ધ્રોળ રાજ્યના સ્થાપક પ્રાતઃ સ્મરણીય શ્રી હરદોળજી બાપુ ને શત નમન કરું છું અને પોતે એક સાહસિક, પરાક્રમી, હિંમતવાન, ક્ષત્રિયત્વ અને વીરત્વથી ભરપૂર દીર્ઘદ્રષ્ટા હતા. અને ચારેય ભાઈઓ, મોટાભાઈ જામરાવળ, હરદોળજી પોતે, મોડજી અને રવાજી બાપુએ જે રીતે ક્ષત્રિયોના દળનું નિકંદર કરનારા તરીકે પ્રસ્થાપિત થયા અને જે રીતે મહાન શૂરવીરો હતા, એ આ તિથિએ એ પૂર્વજોને નમન કરવા અહીંયા શ્રી હરદોળજી બાપુના પાળિયાનું પૂજન અને હવન વિધિમાં સામેલ રહેવું. કેમ કે આ માત્ર એ મંદિર જ નથી પણ અમારું આ એક દેવસ્થાન પણ છે. એને શીશ નમાવીને અત્યારના એક સંકલ્પ અમે કરીએ છીએ કે યુવા પેઢી એ શિક્ષિત, દીક્ષિત, વિકસિત અને રક્ષિત થાય અને માનવી એ ઇતિહાસને સર્જે છે, ન કે ઇતિહાસ માનવીને. જે વ્યક્તિ કે સમાજ ઇતિહાસને ભૂલી જાય છે તો ઇતિહાસ પણ એ વ્યક્તિ અને માનવીને યાદ નથી રાખતો. ઇતિહાસ એ ભૂતકાળ અને ભવિષ્ય વચ્ચેની એક પ્રચંડ કડી છે કે જે વર્તમાન પથને પણ કંડાળી જાય છે. જ્યારે આજે હરદોળ ભાયાત જાડેજા પરિવાર સમસ્ત અહીંયા જયારે ભેગો થયો છે ત્યારે અમે એક ગૌરવપૂર્વક અમે કહી શકીએ છીએ કે આધ્યાત્મિકતા અને શિક્ષણ માટેની એક સુદૃઢ રીતે યુવા ધન દીકરા અને દીકરીઓ માટે એનું આવિષ્કરણ થાય અને હરદોળજી બાપુના નિરંતર આશીર્વાદ અમે પ્રાપ્ત કરી શકીએ એવી શ્રી પ્રભુના શ્રી ચરણોમાં અમે પ્રાર્થના. અમારા ધ્રોલના સ્થાપક રાજવી સ્વર્ગસ્થ હરદોળસિંહ બાપુ ના અહીંયા મીઠોઈ ખાતેના યુદ્ધમાં દગાથી
એને ઘાયલ કરવામાં આવ્યા અને અહીં બેડ ખાતે એને સારવાર માટે લેવામાં આવતા અહીં શહીદ થયા અને એની યાદમાં એનું જે સમાધિ સ્થાન છે ત્યાં દર વર્ષે અમારો ધ્રોલનો અર્ધ્રોલ રાજપૂત ભાયાત સમાજ છે એ પૂજ્ય અર્ધ્રોલસિંહ જાડેજાની સ્મૃતિમાં અહીંયા શ્રદ્ધાસુમન અર્પવા માટે છેલ્લા 26 વર્ષથી આ એકત્રિત થાય છે. હું પોતે ધ્રોલનો પ્રજાજન છું, અમારા ઠાકોર સાહેબ હતા અને એની સાથે મારી લાગણી પણ જોડાયેલી હોય એ નાતે હું આજે આ સમાજના આમંત્રણથી અહીંયા આવ્યો છું. મને ખૂબ આનંદ થયો. સમાજના વડીલો, માતાઓ, બહેનો અને વિશાળ સંખ્યામાં આગેવાનો સહિત યુવાન મિત્રો આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા છે અને સ્વર્ગસ્થ અર્ધ્રોલસિંહ બાપુને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. અબડાસા ખાતે તાલુકા પંચાયતની સામાન્ય સભા યોજાઈ હતી, જેમાં એજન્ડા મુજબ પ્રમુખ મહાવીરસિંહ જાડેજા અધ્યક્ષ સ્થાને આ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તાલુકા પંચાયતના એપ્રિલથી ડિસેમ્બર 2023ના વાર્ષિક હિસાબને બહાલી આપવામાં આવી હતી. કુલ 2,20,95,000 રૂપિયાના થયેલ વિકાસ કામોને બહુમતીથી બહાલી આપવામાં આવી હતી અને આ સામાન્ય સભામાં ડીડીઓ, ઉપપ્રમુખ, કારોબારી ચેરમેન સહિતના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. નલિયા તાલુકા પંચાયત ખાતે સામાન્ય સભા રાખવામાં આવી હતી. એમાં અંદાજિત 2,88,00,000નું વિકાસના કામોને બહાલી આપવામાં આવી હતી. તેમજ અબડાસા તાલુકામાં હજી પણ ક્યાં પણ ખૂટતી કડીઓ હશે તો પૂરી કરવામાં આવશે વિકાસના કામોની. તેમજ જે ગામડાઓમાંથી રજૂઆતો આવી છે, જે ગામોમાંથી કામોના લિસ્ટ આવ્યા છે એ તમામ લગભગ અત્યારે લેવામાં આવી ગયા છે. છતાંય આગળના જે પણ કાંઈ બાકી હશે એ બધા લેવાઈ જશે. તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટીમ તેમજ તાલુકા પંચાયત બધી રીતે અબડાસાના વિકાસના કામો માટે સતત કામ કરે છે અને કોશિશ પણ કરે છે જેમ બને એમ અબડાસા તાલુકામાં વિકાસના કામો વધુમાં વધુ સારા બને એ માટે. કેટલા કરોડનું કામ મંજૂર થયા? આજે 15મા નાણાં પંચના 2,20,00,000 રૂપિયા વિવિધ વિકાસના કામોની મંજૂરી આપવામાં આવી અને બધા જ સભ્યોએ બહાલી આપી છે. અને આજે એક ભારતીય જનતા પાર્ટીના અબડાસા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે જ્યારે મારી જવાબદારી હોય અને બધા જ ગામોની અંદર બધા સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસની દ્રષ્ટિએ બધા જ ગામોની અંદર જરૂરિયાતમંદ જે પણ કામો છે અમારા તાલુકા પંચાયતના સદસ્યોએ, જે સરપંચોએ એમને જે સૂચવ્યા હતા એવા જ બધા કામો લીધા છે અને આગામી હજી પણ ઘણા કામો કરવાના છે. 15મા વિવેકાધીન અને એક્ટિવિટીના પણ આવશે. બધા જ સરપંચોને સાથે રાખી, તાલુકા પંચાયતના સદસ્યોને સાથે રાખી, ધારાસભ્યશ્રી અને આખી ટીમ ભારતીય જનતા પાર્ટીની જ્યાં જરૂરત પહેલાં આપણને ક્યાં જરૂર છે ત્યાં કામ કરવામાં આવશે અને તાલુકા પંચાયત કાંઈ પણ પૂરતી કરી અમે પૂરેપૂરો સાથ સહકાર આપશું સરપંચશ્રીઓને. ત્યાં પણ તમારા કાંઈ પ્રશ્નો નાના મોટા હોય તો રજૂ કરજો. અમે 100% તમને ધ્યાન દઈને પૂર્ણ કરવામાં આવશે. જ્યારે તાલુકા પંચાયતની અંદર વર્ક ઓર્ડર જે બાકી હતા એ પણ બધા આપવામાં આવ્યા છે. 7.5 કરોડ રૂપિયાના આગામી વર્ષોના વર્ક ઓર્ડર પેન્ડિંગ હતા, જે સરપંચશ્રીઓને બોલાવી અને ત્યાંથી બધી પ્રક્રિયા પૂરી કરી અને એમને આપ્યા છે. એ પણ કામ ચાલુમાં છે. આગામી ચૂંટણીનો જ્યારે વર્ષ છે. અયોધ્યામાં શ્રી રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને પગલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશભરના મંદિરોમાં સાફ સફાઈ અભિયાન હાથ ધરવા નેતાઓને આહવાન કર્યું છે. ત્યારે છોટી કાશી કહેવાતા જામનગરમાં સુપ્રસિદ્ધ બાલા હનુમાન મંદિરે ધારાસભ્ય દિવેશ અકબરી તથા રીવાબા જાડેજા, શહેર ભાજપ પ્રમુખ ડોક્ટર વિમલભાઈ કગથરા સહિતના આગેવાનો દ્વારા સફાઈ કરવામાં આવી હતી. નેતાઓ દ્વારા ઝાડુ લઈ મંદિરના પટાંગણને સ્વચ્છ બનાવી શ્રમ સેવા કરી વડાપ્રધાનના સંદેશને ચરિતાર્થ કરવામાં આવ્યું હતું. શહેર ભાજપ સંગઠનના અન્ય હોદ્દેદારો, કાર્યકરો બહોળી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. જસદણ તાલુકામાં અવારનવાર દુષ્કર્મોની ઘટના બનતી હોય છે, ત્યારે જસદણ પોલીસ સ્ટેશનમાં વધુ એક દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. જસદણના ભડલી ગામની કિશોરીને પ્રેમ જાળમાં ફસાવી વિછિયા તાલુકાના થોરિયાળી ગામના યુવાને દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. થોરિયાળી ગામનો મેહુલ ઝાપડિયા નામનો યુવક જસદણ તાલુકાના ભલડી ગામે અવારનવાર આવતો હતો. મેહુલ માસૂમ કિશોરીને પ્રેમ જાળમાં ફસાવી 15 તારીખે રાત્રિના ભલડી ગામે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું, જેની જાણ કિશોરીના વાલીને થતા તાત્કાલિક મેહુલ ઝાપડિયાને વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને જસદણ પોલીસે પોસ્કો કલમ હેઠળ ગુનો નોંધી તાત્કાલિક આરોપીની ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જસદણ પોલીસ સ્ટેશનમાં દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ભડલી ગામની માસૂમ કિશોરી સાથે
થોરિયાળી ગામના યુવકે પ્રેમજાળમાં ફસાવી અને દુષ્કર્મ આચર્યું, જેની ફરિયાદ જસદણ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ છે. બનાવની વિગત એવી છે કે થોરિયાળી ગામનો મેહુલ વાણજીભાઈ ઝાપડિયા નામનો યુવક ભડલી ગામે તેમના સગાવાળા રહેતા હોય, તેમની બાજુમાં માસૂમ કિશોરીને રહેતી હોય, જેને પ્રેમજાળમાં ફસાવી અને 15 તારીખે તેમની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું, તેની ફરિયાદ જસદણ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાણી છે. 377 પોસ્કો કલમ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવેલ છે. હાલ આરોપીને જસદણ પોલીસ સ્ટેશને લેવામાં આવેલ છે અને આગળની કાર્યવાહી જસદણ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ જાની સાહેબ ચલાવી રહ્યા છે. અબ તક ચેનલ કાળુ રાઠોડ, જસદણ. કેશોદ ડેપ્યુટી કલેક્ટરે જમીન સંપાદન કરવા કાયદાકીય જોગવાઈ હેઠળ ફાગડી ગામના ખેડૂતોના વળતરની માંગ જાણવા બેઠક યોજાઈ હતી. ડેપ્યુટી કલેક્ટરે બોલાવેલી આ બેઠકમાં ફાગડી ગામના ખાતેદાર ખેડૂતોએ સરકાર પાસે ઊંચા વળતરની માંગણી કરી હતી. ફાગડી ગામના ખેડૂતોએ જમીન સંપાદન બાદ ઊભી થતી જુદી જુદી સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા રજૂઆત પણ કરી હતી. ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર મળે અને તેની સમસ્યાનું સમાધાન થાય તે માટે યોગ્ય નિર્ણય કરવા બાંહેધરી આપી હતી. હું કિશન ગરસર, ડેપ્યુટી કલેક્ટર અને જમીન સંપાદન અધિકારી, કેશોદ એરપોર્ટ. રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેશોદ એરપોર્ટના વિસ્તરણ માટે ખાનગી 62 હેક્ટર જેવી જમીન સંપાદન કરવાની થતી હોય, જે અંતર્ગત આજે કલમ 19ના જાહેરનામા બાદ કલમ 21ની નોટિસ આપી અને રૂબરૂ સાંભળવામાં આવેલા હતા. જે અંતર્ગત ખેડૂતો છે એમને જમીનના જે ભાવો છે એ બાબતની જે પણ રજૂઆતો કરવાની હતી એ આજે સાંભળવામાં આવી છે અને આના આગળ અમે નિયમ અનુસારની કાર્યવાહી કરી અને અવોર્ડ જાહેર કરવામાં આવશે. મકાનો અને જે ઝાડ જે જમીન છે એની અંદર જાય છે એની પણ અલગથી કિંમત આપવાની હોય છે, જેથી આરએફઓની અધ્યક્ષતામાં એક કમિટી અને કાર્યપાલક ઇજનેરની અધ્યક્ષતામાં એક કમિટી, એમ 2 કમિટી મકાન, ઝાડ, બોર, પાઇપલાઇન તેના ભાવ નક્કી કરવા માટે ફિલ્ડ વિઝિટ ઉપર જવાની છે. ભાવ એકવાર નક્કી થયા બાદ ડ્રાફ્ટ અવોર્ડ છે જે એ મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવશે. ડ્રાફ્ટ અવોર્ડની મંજૂરી મળ્યા બાદ અવોર્ડ જાહેર કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ પૈસા ચૂકવી અને જે છે એ કબજા લેવામાં આવશે. હું વિરમભાઈ જીવાભાઈ ઓડેદરા આજ રોજ કેશોદ એરપોર્ટ ઓથોરિટીની વિકાસ માટેની જે મીટિંગ મળેલ અને તેમાં અમારા ફાગરી ગામના બધા ખેડૂત ભાઈઓની અંદાજિત 65 હેક્ટર જમીન જે સંપાદન થવાની છે તે અનુસંધાને અમને કેશોદ આજે મીટિંગ માટે બોલાવેલા. આજ રોજ બધા ખેડૂતો મળતા અમારી માગણીઓ જે અમુક હતી કે અમારી જમીન સંપાદન થતા થોડોક ટુકડો રહી જતો હોય તો તે પણ સંપાદન કરવી, અમારી જમીન જે સંપાદન થાય એ સિવાયના જમીનમાં પ્રવેશ માટે અમને રસ્તો પાછો નવો બનાવી આપવો, એ પણ એક ખેડૂતોની માગણી હતી. અમુક ખેડૂતોની ટોટલી જમીન સંપાદનમાં જાય છે એટલે નવી જગ્યાએ બધી વસાહત કરવાની છે, એટલે એ રીતે બધા ખેડૂતોની ડિમાન્ડ એવી હતી કે ભાઈ યોગ્ય વળતર અમને એક સાથે એક રકમમાં આપવું હોય તો જ અમે પાછું બીજે સ્થળાંતર કરી અને વસાવટ કરી શકીએ. પછી અમારા અમુક પ્રશ્નો કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રિક કનેક્શન, કૂવા, બોર એ બધાને અમને વળતર મળવું જોઈએ અને અમારી જે નવી જમીન લઈએ ત્યાં શિફ્ટિંગ કરી દેવું જોઈએ વગર ખર્ચે. આ રીતના અમુક અમારે બધી જે માગણીઓ હતી એ સાહેબે અત્યારે બધી લેખિતમાં રજૂઆતો લઈ અને સાહેબ પણ ઘણા પોઝિટિવ છે કે સરકારમાં અમે રજૂઆત કરશું કે તમને યોગ્ય વળતર મળશે અને સારી રીતે બધું કાર્ય પતી જાય. સુરેન્દ્રનગરના ટાગોર બાગ પાસે બનાવવામાં આવેલ વૈકલ્પિક શાક માર્કેટ સામે શહેરીજનોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. સુરેન્દ્રનગરના એકમાત્ર ટાગોર બાગ બગીચામાં પ્રદૂષણ અને બાળકોના માતા કોચિંગમાં મૂકવા આવે ત્યારે ત્યાં ઉભેલા લારી ધારકો ગેરવર્તણૂક કરી અને અભદ્ર ભાષા ઉચ્ચારણ કરતા હોવાનું જણાવ્યું હતું. વૈકલ્પિક શાક માર્કેટના લઈ શહેરીજનો અને કોચિંગ માટે આવતા બાળકોના વાલીઓમાં રોષ ફેલાયો હતો. આ અંગે શહેરીજનોએ જિલ્લા કલેક્ટર અને પાલિકા પ્રમુખને શાક માર્કેટ અન્ય જગ્યાએ ખસેડવા રજૂઆત કરી હતી. અને રજૂઆત એ છે કે આ નાના છોકરાઓ જે ક્રિકેટ માટે જાય છે એ જગ્યાના આગળ કમ્પાઉન્ડમાં દરવાજા આગળ તમામ માર્કેટ અહીંયા હમણાં ખસેડવામાં આવી છે. તો આ નાના છોકરાઓની સાથે એમના પેરેન્ટ્સ મૂકવા આવતા હોય એ તકલીફવાળું છે. એટલે ટ્રાફિક એટલું બધું જામ થાય કે કાલે અમારે એક્સિડન્ટ થાય તો જવાબદાર કોણ? લારીવાળા હોય, અડચણરૂપ હોય. એટલે આ જે દરવાજાની સાઈડ આખી લોક થઈ જાય છે. સાયકલું રોડ ઉપર હોય, આ મૂકીને વ્યા જાય, એટલે એના માટે એક અલગ વ્યવસ્થા થઈ જાય તો વધારે સારું. અને જે દરવાજાનો ગેટ છે એ આખો ખુલ્લો મૂકી દે તો કોઈને કાંઈ તકલીફ નથી. બાકી આ જરૂરી કરવું પડે એવું છે, નકર આ આમનામ ચાલુ રહેશે. 8 દિનની અંદર આનું રિઝલ્ટ 100% આવશે, કારણ કે લારીઓ હાટું પડાપડી કરે છે. હવે એ એકા બીજી જગ્યા હાટું છે ને આ સાયકલ મૂકતા ટેબલે જાય એટલે તકલીફનો પાર ન રહે.
એટલે આ વ્યવસ્થા થઈ જાય તો વધારે સારું છે. રજૂઆત તો હજી અહીંયા જ આવ્યા છીએ પ્રથમ, અને નગરપાલિકાને આપવાની છે, ચીફ ઓફિસર સાહેબને આપશું, પ્રમુખને આપશું, અને કલેક્ટરશ્રી સાહેબને આપેલી છે, અને ડીએસપી સાહેબને. બરાબર સાહેબ, ત્યાં 125 જેવા છોકરાઓ ત્યાં ક્રિકેટ રમવા આવે છે સવારે અને સાંજે, ને આ ગ્રાઉન્ડ સિટીની વચ્ચે છે. લારીઓનો એટલો બધો ત્રાસ છે કે ત્યાં પાર્કિંગની કોઈ વ્યવસ્થા થાય એવું નથી. પ્લસ લેડીઝ વધારે પડતા મૂકવા આવતા હોય છે છોકરાઓને, તો આ લોકોનું બિહેવિયર, એમની લેંગ્વેજ એ એટલું બધું રફ હોય છે કે સ્ત્રીઓ માટે શરમજનક વસ્તુ હોય છે. એટલે અમારું તો એક જ નિવેદન છે કે આ લોકોને ક્યાંક બીજી ઘણી બધી જગ્યાઓ છે સરકારશ્રી પાસે, તો એમને કંઈક એવી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થામાં એ લોકોને રોજીરોટી આપે. અમને કંઈ સવાલ નથી, અમને કોઈની જોડે પર્સનલ પ્રેજ્યુડિસ છે નહીં, પણ આ કાયમ આનો નિકાલ આવે તો વધારે સારું. હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો જોવા માટે તમે જોતા રહો અબ તક. નમસ્કાર.